لذلك أيها الكرام نفتقر إلى شهرنا وما زلنا فيه شهر الله المحرم. لذلك يستحق في هذا الشهر الفضيل أن نكثر من الصيام، أن نكثر أيضا من قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصلاة أو أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم، وأفضل القيام وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. لذلك معنى هذا أيها الكرام من هذا الحديث بأنه أفضل الصيام بعد أو أفضل التطوع بعد صيام الفريضة هو التطوع في شهر الله المحرم. وأفضل التطوع بعد صلاة الفريضة هو قيام الليل، التهجد. لذلك أيها الكرام في هذا الشهر الفضيل شهر الله المحرم الذي نسبه إلى نفسه وأضافه إلى نفسه، علينا أن نكثر من الصيام وأن نكثر فيه من القيام، وأن ننشغل بهذه الطاعات عن معصية الله وعما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لذلك أيها الكرام وخاصة أن نحافظ في هذا الشهر على إدراك اليوم العاشر منه، ألا وهو يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم فقال: ما هذا؟ لماذا تصومون هذا اليوم؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: هذا يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، وأهلك أو أغرق فرعون وقومه، فنصومه شكرا لله سبحانه وتعالى. فصامه موسى أيضا شكرا لله سبحانه وتعالى، فكذلك نحن نصوم. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى أو أحق بموسى منكم، فصامه أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بصيامه. فكان هذا اليوم واجبا عندما صام رمضان ركعة. فعندما صام رمضان وعندما صاروخ يعني روكت صاروخ فعندما فرض الصيام أصبح صيام يوم عاشوراء أصبح أمرا مستحبا. لذلك علينا أن ندرك هذا اليوم خاصة في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال حقه: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر السنة التي قبله. أما في عرفة فقد بإذن الله أدركناه وبإذن الله سبحانه وهو يكفر سنتين، يكفر السنة التي قبله والتي بعده. فهنا لماذا أيها الكرام ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال أهل العلم: لأن يوم عرفة بين شهرين محرمين، بين شهرين حرم، اللي هو أفضل أيام الدنيا في يوم أيام الحج، قبله ذو القعدة وبعده محرم، بين شهرين حرم. أما يوم عاشوراء فهو يسبقه ذو الحجة وهو قبله شهر حرام، ولكن بعده صفر ليس شهرا حراما. لذلك هو يكفر السنة الواحدة ألا وهي سنة ماضية. لذلك علينا أن نستغل هذا الشهر في صيامه، في قيامه، خاصة في هذا اليوم صيام يوم عاشوراء الذي قال أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لذلك يستحب أيضا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو نصوم يوما قبله ويوما بعده كما قال أهل العلم. Ya, Masya Allah. Jadi Muharram ngapain, Bu? Roket, dengerin roket ya. Ngapain, Mbak? Puasa, Masya Allah, perbanyak puasa. Apakah cukup puasa? Apalagi? Tahajud, Masya Allah. Gak perlu diterjemahkan kayak gitu ya. Dan nangkep semua gitu ya. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya bahwasanya
setelah sholat yang wajib, kira-kira amalan sunnah apa? Sholat apa yang lebih utama? Maka afdhalu sholat, ya, yang tatawwu, yang sunnah itu adalah qiyamul lail. Dan adapun saum, ya, berpuasa ketika setelah bulan Ramadan yang itu wajib, maka disunahkan untuk puasa apa? Ya di bulan Muharram, apalagi di tanggal 10 yaitu Asyura. Berarti berapa hari lagi, Bu? Nah, jangan lupa ya. Boleh nggak? 9 juga, Tasu'a juga boleh. 9, 10, 11 boleh. 10-nya boleh. Tapi disunahkan yang benar-benar itu ya tanggal 10-nya. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berada di Madinah bertemu dengan Yahudi pada saat itu, dan Yahudi tersebut dalam keadaan berpuasa. Ketika ditanya kenapa berpuasa, karena hari ini pas saat itu 10 Muharram Nabi Musa alaihi salam diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun beserta para pengikutnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah binasakan Fir'aun serendah-rendahnya di hari Asyura. Ini menandakan bentuk rasa syukur kami, kata Yahudi tersebut, karena Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar penjelasan dari orang Yahudi tersebut, akhirnya mengatakan kepada tersebut, kami lebih aula, kami lebih ahak, kami lebih berhak daripada Nabi Musa. Maka sunnah kita bisa lakukan ketika di bulan Muharram, jangan lupa di hari Asyura. Asyura itu menghapus dosa setahun sebelumnya, berbeda dengan Arafah. Kenapa Arafah berbeda dengan Asyura? Pas puasa di Arafah itu karena terletak di 2 bulan yang bulan haram, yaitu Zulqa'dah dan juga Muharram. Sedangkan bulan Muharram ketika kita berpuasa di hari ke-10 itu sebelumnya ada Zulhijjah. Setelah Zulhijjah apa? Muharram. Habis Muharram Safar. Kalau bahasa Arabnya Sofar gitu ya. Ya. Sofar. Alhamdulillah jadi hafal nama bulan kan gitu ya. Oh iya, ya. Yang hafal bulan Hijriah silakan maju, nanti dikasih hadiah Masya. Oh Masya Allah langsung. Ayo maju silakan. Panitia boleh nggak? Boleh menentukan panitia? Oh bukan, silakan. Kalau salah satu kan sepakat batal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haya Safa, biasa dipanggil Hasna. Izin Syekh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Takbir. Bukakan langsung. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Soal apa? Oke. Ya. Jadi di bulan Muharram ini perbanyak apa?
puasa dan qiyamul lail. Dan apapun amal-amal terbaik kita berikan kepada Allah dengan niat yang tulus, terutama di bulan Muharram. Dan jauhi maksiat, jauhi dosa kecil ataupun besar, karena Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Dan kita berharap kita semua di sini melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, dan ini membuka jalan untuk meraih ridha dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Sampai subuh. وهنا لاحظنا في هذا اليوم العاشر من محرم وهو يوم عاشوراء كيف نجى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى وقومه من فرعون وقومه، وأهلك وأغرق فرعون وقومه بعد أن علا وتجبر في هذه الأرض ووصل إلى أقصى مراحل التجبر والعلو على بني إسرائيل. وهنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص عندما قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. عندما علا في الأرض وأصبح فاسدا في هذه الأرض يقتل الأطفال والنساء، ماذا حصل بعدها؟ أكمل قوله تعالى فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. التمكين في الأرض، ونمكن لهم في الأرض ونري من؟ فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا ما كان يخاف منه فرعون وهامان وقومه أيها الكرام. فعندما علا وتجبر ووصل أقصى درجات التجبر والطغيان أهلك فرعون ومن معه. وبإذن الله سبحانه وتعالى نرى اليوم في قطاع غزة في فلسطين كيف وصل نتنياهو وترامب وأعوانه أيها الكرام إلى أقصى درجات التجبر والطغيان في هذه الأرض. وإنما دل هذا بإذن الله فإنه يدل على اقتراب آجالهم، اقتراب إهلاكهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي أهلنا في فلسطين، أن يرفع عنهم هذا البلاء، وكذلك بأن يهلك نتنياهو وترامب وأعوانه قريبا. قل متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. أسأل الله سبحانه وتعالى أخيرا أن يكون لإخواننا في إندونيسيا سهم ونصيب في تحرير فلسطين، في تحرير قطاع غزة، في تحرير مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون لنا سهم بأن ندعم إخواننا؟ إنما كان هذا الدعم سواء كان هذا دعما ماديا أو معنويا، ومن ضمن هؤلاء أيها الكرام وهو الذي أريد أن أؤكد عليه ألا وهو دعما ماليا، وكذلك مقاطعة المنتجات والشركات التي تدعم هؤلاء المجرمين سواء إسرائيل أو أمريكا أو من يقف بجانبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أخيرا يرفع عن أهلنا وعن أهلنا في فلسطين وفي غزة هذا البلاء قريبا. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على حسن حضوركم واستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Muharram, kita ingat dengan 10 Muharram, hari Asyura. Hari Asyura itu ketika Nabi Musa awalnya dikejar oleh Fir'aun dan juga para pasukan yang seakan-akan itu tidak ada jalan, hingga akhirnya dibukakan oleh Allah lautan
hingga akhirnya menjadi jalan dan ditenggelamkanlah Fir'aun beserta sekutu-sekutunya. Ini menandakan apa? Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, yang merasa tinggi, yang merasa bisa menguasai seluruh dunia, Allah hinakan di lautan. Allah hinakan dia di momentum 10 Asyura. Dan saya tadi mengutip di surah Al-Qasas bahwasanya inna fir'auna ala fil ardi wa ja'alaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Kejahatan Fir'aun itu luar biasa. Bagaimana dia membunuh anak-anak laki-laki, menghabisi rakyatnya yang notabene itu harus dilindungi. Tapi seru. Ya. Sorry lah. Ya, kejahatan perang, kejahatan yang dilakukan oleh Zionis itu, kalau kita lihat kejahatan Fir'aun itu lebih kejam, lebih zalim. Dan Allah selamatkan dan Allah buktikan ketika awalnya seakan-akan diangkat ke langit ketujuh sebelum Allah apa? Akhirnya dihinakan di lautan, di tempat yang salah satu terdalam. Tidak ada yang bisa menolong Fir'aun beserta sekutunya. Makanya wa nuridu an namuna 'ala allazina stud'ifu fil ardi ja'a'immatan wa naj'alhum warisin. Dari orang-orang yang terus dizalimi oleh Fir'aun itu ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pejuang. Allah berikan tamkin, Allah berikan sesuatu hal, dan ini sepertinya sejarah terus berulang. Kalau kita bahwasanya kezaliman, maka kita lihat pasti ada masanya ketika Netanyahu, Trump itu merasa berada di atas, tinggal menunggu waktu saja bagi Allah untuk menurunkan terdarah di tempat. Orang yang berada di atas itu istidraj, Allah angkat sebelum semua manusia terpana melihat kejatuhannya nanti. Maka tugas kita selaku rakyat Indonesia, selaku rakyat warga Bekasi, warga Cibitung, ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita tidak perlu dengan senjata, tapi kita berikan doa-doa terbaik kita. Kita berikan edukasi seperti ini supaya kita cinta dengan saudara kita. Kita berikan harta untuk mereka, karena kita menginginkan, ya Allah, malam ini hamba bersaksi dan semua yang ada di sini menjadi saksi, bantuan yang kami berikan apapun bentuknya, kami berharap ketika itu nanti di sana menjadi makanan, akan menjadi daging bagi mereka, para pejuang, para penghafal Quran. Dan ketika itu berupa air, maka itu akan menjadi darah bagi para pejuang dan para penghafal Quran dan orang-orang yang terus berupaya untuk membela kesucian dari Masjidil Aqsa. Dan ketika kita memberikan yang terbaik untuk di sana, dan mereka lah yang akan menjadi saksi nanti di akhirat, yang itu meringankan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi layak dan menjadi yang dicintai oleh Nabi, karena kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan juga memperjuangkan wasiat Nabi, yaitu Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Semoga dengan ini kita semua menjadi lebih baik ke depannya. Kita semakin peduli, kita semakin cinta dengan Allah, cinta Nabi, dan juga cinta dengan wasiatnya Nabi, yaitu Palestina. Dan kita saksikan video
16 bulan. Bayangkan tadi kata saya 90% bangunan sudah bisa digunakan. Tentang bagaimana cara menghancurkan kemanusiaan. Bab 1. Hancurkan anak-anak. Ini Julie, seorang anak berusia 7 tahun. Dia seperti anak-anak lainnya di dunia, polos dan ceria. Iya, udah bersyukur Al-Rabi. Ya, itu apa? Ini. Saya bawa kemas dan Ia anak staf aman. Dia hanyalah seorang anak. Yuri bersekolah di sekolah Hashim dan duduk di kelas 2. Pada 6 Desember 2023, Yuri mengerjakan pekerjaan rumah dan menyiapkan tasnya untuk sekolah seperti biasa. Namun, pada hari itu, Yuri tidak pergi ke sekolah. Sebaliknya, ia dibunuh oleh sebuah rudal yang menghantam daerah. Ini adalah makam Yuri. Untuk menghancurkan kemanusiaan, bunuhlah banyak anak-anak. Gaza adalah tempat paling berbahaya di dunia bagi seorang anak. 15.000 anak telah dibunuh. Ini menjadikannya salah satu jumlah kematian anak terbesar dalam satu peperangan di abad ke-21. Dan jika kamu tidak bisa membunuh anak-anak, setidaknya lumpuhkan mereka. Gaza memiliki jumlah anak amputasi per kapita tertinggi di dunia. Setiap hari, anak-anak kehilangan satu atau kedua kaki mereka. Akibat dari semua ini, 96% anak-anak di Gaza merasa bahwa kematian mereka sudah dekat sampai pada titik di mana Rasha, seorang anak berusia 11 tahun, dan banyak anak lain sepertinya menulis surat wasiat mereka. Bisakah kamu bayangkan seorang anak berusia 11 tahun menulis surat wasiatnya dan kamu lihat di depanmu adalah surat wasiat aslinya. Tapi Rasha juga telah terbunuh oleh rudal bersama kakaknya Ahmad yang berusia 12 tahun. Hancurkan kemanusiaan dengan menciptakan generasi anak-anak yang hilang, anak-anak yang terluka secara permanen dan trauma. Bab 2. Hancurkan kota. Sebagai perbandingan, ketika Nazi Jerman membombardir London dalam Perang Dunia Kedua, dalam apa yang disebut Blitz London, hanya 2% bangunan di London yang hancur. Pemboman di Gaza menyebabkan kehancuran lebih dari 40% bangunan. Jumlah bom yang dijatuhkan di Gaza per kilometer persegi 16 kali lebih tinggi dibandingkan yang dijatuhkan di London pada Perang Dunia Kedua. Pemboman dahsyat ini melenyapkan seluruh keluarga, menghapus ratusan nama keluarga dari keberadaan. Hancurkan kemanusiaan dengan membuat seluruh keluarga punah. Bab 3. Buat orang kelaparan. Orang-orang di Gaza Utara bertahan hidup hanya dengan rata-rata 245 kalori per hari, lebih sedikit dari 1 kaleng kacang. Air juga langka. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa kebutuhan air minimum seseorang untuk hidup layak adalah 50 liter per harinya. Di Gaza, suplai air hanya 1,8 liter per orang. Secara global, jumlah orang yang menghadapi kelaparan kategori 5 yang bersifat bencana diperkirakan mencapai 1,33 juta orang. Gaza sendiri menyumbang 80% dari jumlah ini.
Bab 4. Hancurkan pendidikan. 95% sekolah di Gaza telah hancur sebagian atau sepenuhnya. Semua 12 universitas telah hancur atau rusak. بدهم يجهلوا اولادنا، بدنا يجهلوا اولادنا، بدنا العلم، بدنا التعليم، بدنا المي، بدنا ناكل، بدنا الشرب، بدنا العلم، بدنا التعليم. 600.000 anak telah berhenti sekolah selama lebih dari 1 tahun. Hancurkan kemanusiaan dengan menghancurkan pendidikan dan menjatuhkan seluruh generasi harapan serta masa depan yang lebih baik. Bab 5. Hancurkan warisan, sejarah, dan tempat ibadah. Lebih dari 300 situs warisan arsitektur di Gaza telah rusak sejak perang dimulai. Setidaknya 117 tempat ibadah, termasuk 72 masjid dan 2 gereja, telah rusak. Di antaranya adalah Masjid Agung Omari dan Gereja St. Porphyrius, salah satu gereja tertua di dunia. Kerusakan terhadap warisan budaya Gaza diperkirakan mencapai $300 juta. Penghancuran situs warisan Gaza bukan hanya hilangnya bangunan fisik, tapi juga penghapusan mendalam atas sejarah dan budaya manusia secara kolektif. Bab 6. Hancurkan sistem kesehatan. Lebih dari 1.000 serangan telah dilakukan terhadap fasilitas kesehatan, mengakibatkan 31 rumah sakit hancur atau rusak, dan hampir 1.000 tenaga medis terbunuh. Ini adalah wawancara dengan Dr. Hammam, salah satu tenaga kesehatan. And if I go, who treats my patients? We are not animals. We have the right to receive total health care. Setelah wawancara ini, hingga 60% obat-obatan esensial telah habis total. Obat dasar seperti antibiotik sudah tidak tersedia, menyebabkan orang meninggal karena luka ringan. Untuk menghancurkan kemanusiaan, secara sistematis hancurkan sistem kesehatan agar jutaan orang kehilangan akses ke fasilitas penyelamatan nyawa. Bab 7. Hancurkan pers. Saat kamu menghancurkan kemanusiaan, pastikan untuk menyembunyikan fakta dengan membunuh pers. Sebanyak 188 jurnalis dan pekerja media telah dibunuh, menjadikan Gaza salah satu zona perang paling mematikan bagi jurnalis. لا تحملها هذه الدموع ولا تحملها هذه القبعات، انها مجرد شعارات نرتديها فقط، هي لا تحمل يا صاحبي على الاطلاق، على الاطلاق لا تحمل هذه الدموع ولا هذه ما نرتديها فقط الى الشعارات فقط. Bab 8. Usir mereka yang masih hidup. Dan setelah semua itu, siapapun yang selamat dari kehancuran, usir mereka dari tanah mereka. انت بدك تطلع من دارنا؟ عيرضنا عيرضنا.
bahwa fakta tentang saudara kita yang berada di sana, terutama di Gaza, bagaimana saudara kita itu dihancurkan kemanusiaan melalui kesehatan, bagaimana kesulitan rumah sakit itu sudah 95% hancur dengan tanah. Rumah ibadah, terutama masjid untuk menghafalkan juga dihancurkan. Jadi kita yang masih memiliki hati, mari kita upayakan untuk terus peduli dengan saudara kita yang di sana. Dan ini adalah bantuan untuk saudara kita yang di sana, yang alhamdulillah Qudwah Indonesia dengan amanah memberikan kepercayaan yang dititipkan dari masyarakat Indonesia kepada saudara kita yang berada di sana. Dan alhamdulillah dengan berbagai cara kita mengupayakan untuk memberikan bantuan, terutama pangan. Karena untuk harga terong, baru satu terong itu bisa kisaran 500.000 untuk satu buah. Bagaimana mereka makan? Itu baru untuk makanan. Dan kita memberikan yang terbaik untuk saudara kita di sana. Karena kita berharap apapun yang kita berikan, terutama makanan, itu akan menjadi daging bagi mereka. Apapun yang kita berikan atau itu berupa minuman, itu akan menjadi darah bagi mereka. Kita bela mereka di dunia, insya Allah dengan izin Allah mereka lah menjadi saksi pertama di akhirat yang menolong kita hingga kita bersama dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bantuan pangan, karena sangat kesulitan sekali saudara kita untuk makan. Dan ini dari Qudwah Indonesia terus berupaya untuk memberikan yang terbaik. Dan kita juga ada rumah sakit An-Najjar, itu untuk medis, karena banyak saudara kita yang terluka dan itu perlu pertolongan. Walaupun sulit untuk menembus Gaza, kita berupaya dengan sekuat tenaga dan berkolaborasi dengan warga-warga yang ada dekat sana untuk memberikan bantuan untuk saudara kita. Kita bayangkan anak kecil diberikan susu, diberikan pampers, diberikan yang benar-benar dibutuhkan oleh bayi. Semoga dengan itu meringankan dan menjadi alasan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, apa kontribusimu untuk saudaramu yang terus dizalimi, maka kita malam ini memberikan yang terbaik untuk saudara kita. Maka dengan ini mungkin ada yang ingin berdonasi, yang tadi sudah alhamdulillah. Kalau ingin lebih silakan, karena kadang ada yang sirru wa alaniyah, ada yang tersembunyi, silahkan nanti bisa hubungi DKM gitu ya, atau dari Qudwah. Dan alhamdulillah donasi yang terkumpul dari warga RW 16 8.250.000 rupiah. Alhamdulillah. Takbir, takbir, takbir. Walillahilhamd. Semoga ini menjadi bukti dan kita semua di sini menjadi saksi bahwa tidak ada yang sia-sia. Karena apalagi amalan terbaik di bulan salah satu terbaik yaitu Syahrullah, kita mengharapkan ridha dari Allah dan menjadi wasilah kita untuk diringankan menuju surga Allah bersama-sama nantinya. Alhamdulillah.